салому алайкум тамошобинони гиромӣ, умедворам хуби саломат ҳастед. имрӯз ман Салим Султонзода дар хизмати шумо ҳастам ва тими мо, яъне тими Паймони Миллии Тоҷикистон бо дар ин канали ютуби Паймон Лайф ҳамакаса мо дар хизмат ҳастем. Умедворам ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. Дар ин муддати зиёде ки мо дар як муддати тӯлонӣ ки дар як танаффус будем ва ҳоло шукри Худо ки боз насиби хидмати шумо кардан шуд. Мана ҳоло омадем дар хидмат ҳастем иншоалло. Ина бинед ки вақте ки нафар як корро доимо давом медиҳад, аз он як таҷриба мегирад ва вақте ки танаффус мекунад мебинед ки камтар одам ба як камбудиҳо дучор мешавад, ба як мушкилиҳо. Ва имрӯз ман чунин як эҳсос карда истодам. Аммо ба ҳар ҳол он чизе ки то имрӯз мо барномаҳо мекардем дар тамоми 1 сол 2 соли гузаштаҳа, ҳамаш табиӣ ва самимӣ буд, миллати азиз. Ва имрӯз ҳам он ҳарфҳое ки мо мегӯем воқеан содиқона ҳастааст ва ҷои пинҳонӣ ва ҷои сохтакорӣ нест. Воқеан каме як мушкилиҳо буд, каме ба як вақт мо зарурат доштем ки як ба гуфти гапҳо ки ба гузаштаи худ, ба имрӯзаи худ ва оянда камтар болош фикр кунем ва барои оянда як нақшаҳо резем. Ва иншоалло ки мана ҳоло барномаи нави мо рӯи эфир омад. Мо ҳоло оғоз мекунем барномаи худро. умедворам мавзӯъҳое ки мо дигар пешниҳод мекунем барои шумо ҷолиб хоҳад буд. Дуруст аст ки мо дар баъзе мавзӯъҳое ки дар гузашта буд, барномаи мо ҳам ном дошт 60 дақиқа ва баъдан гуфтем 60 дақиқа плюс, яъне ки мо ҳамон вақти 60 дақиқаро ҳамон баъзан риоя карда натавонистем, чунки мавзӯъҳои ҷолиб ҳастанд, мавзӯъҳои муҳим ҳастанд ва дар давоми 60 дақиқа онро намешуд гуфта шавад ва баъзан зиёд вақт зарур мешуд. аз ҳозир ман гуфтанӣ ҳастам ки аз ин пас мо ҳаракат мекунем ки барномаи моро бо як вақту соат маҳдуд накунем. баръакс мавзӯъҳои мо ҳам гуногун бошад, ҳам суҳбати мо озод бошад, самимӣ бошад, мисли ҳар вақта, то як ҳарфи дили худро ҳам мо ҳам меҳмонони мо тавонад барои мардуми азизи мо расонад. ва дӯстони азиз, барномаи имрӯзии мо, яъне барномаи аввал ки имсол мо шурӯъ мекунем, меҳмони мо ҳастанд роҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон устод Муҳиддин Кабирӣ. агар устод дар студия бошанд, марҳамат вориди студия кунед. устод, бори дигар салому алайкум, хушомадед ба барномаи имрӯзии мо ва иншоалло ки хубу саломат ҳастеду ва барномаро бо дуои шумо бо бисмилла сар мекунем. салому алайкум, саломат бошед Салимҷон. ба шумо ва тими ҳамкоронатон муваффақият хоҳонам. баъд як танаффуси хеле тӯлонӣ ки ваъда карда будед кӯтоҳ мешавад, вале мошоалло хеле тӯлонӣ шуд. иншоалло бо хастагитон баромад. аз ин ба баъд бо ҳамроҳи дӯстон корро беҳтару хубтар анҷом хоҳед дод. фармоед. бале, воқеан дуруст мегӯед устод. ваъда дода будем ки як танаффуси кӯтоҳ мешавад, аммо зиёд шуд. ин ба баъзе сабабҳо ҳам ки ба шумо маълум аст вобастагӣ дошт. аммо ин танаффуси мо барои мо ҳам як фурсат дод то як омодагии нав гирем, як ба нақша барномарезии ояндаро ба пеши худ қарор диҳем. аммо воқеан бояд гуфт ки вақте ки мо танаффус мекардем, шумо дар расонаҳои рӯззабон, дар расонаҳое ки асосан украинӣ буданд ё аврупоӣ, ёки латвонӣ, дигаро, дар онҳо шумо фаъол будед. мо тамошобино албатта он ҳамро тамошо мекарданд ва воқеан дар чихеле ки дар суҳбатҳои байни худамон гуфта будем, дар ҳамин бахши тоҷикӣ воқеан фаъолияти мо кам буд. инро бояд иқрор шуд. бале, воқеан албатта худатам гуфтӣ ки дар қисмати бо забони русӣ ва дигар забонҳо мо фаъолиятамон мисли пешин буд, аммо дар қисмати тоҷикӣ танҳо фикр накунам ки шумо, ман ҳоло мушоҳидаи ман ҳамин аст ки бахши тоҷикӣ бахусус дар мавзӯъҳои таҳлилӣ, баҳсҳо, таҳлилҳо, додани назарҳои нав ва он шакле ки мо дар доираҳо ё маҳфилҳои таҳлилию расонаию илмӣ ба забони русӣ, арабӣ, туркӣ, форсӣ ҳатто
و چه رسد به زبانهای خارجی میبینیم. متاسفانه در حوزه زبانی تاجیکی باید فکر کرد که چرا چنین هست. ما یک فقر فکری و فقر تحلیلی رو میبینیم و اصلا تنها در شبکه‌های اجتماعی، در یوتیوب، در فیسبوک، در تلگرام نوشتن، کامنتار یا بحث کردن تاجیکان فعالن، اما در محفل‌های علمی دادن یک تحلیل‌های جالب، جدی، نظرهای جدی متاسفانه خیلی کم است. واقعا درست گفتید. این نه تنها در داخل مخالفین حکومت تاجیکستان بلکه در خود رسانه‌های دولتی نیز در این چیز مشاهده می شود، یعنی نبودن یک مثل یک مکتب فکری، نبودن یک همین تحلیل ها یا صحبت هایی که درباره همین فکر و اندیشه باشد و فکر و صحبت های آزاد هم در نظر دارم، چون که ساخته‌کارانه هستند در شبکه‌های دولت، یعنی تلویزیونی دولتی و دیگر، اما اون چیزی که طبیعی باشد و جوابگو به طلبات روزمره و زمانه باشد ما واقعا مشاهده نمیکنیم و امیدوارم این صحبت‌های من و شما و عموما همین برنامه که حالا ما راه اندازی کرده استادیم تا جای همین خالگی رو پر کرده توانیم. البته برای این کمک منظور منم مخالفین نبود، در مجموع تاجنت یعنی همون اینترنت به زبان تاجیکی گوییم. بله. از آن جمله رسانه‌های حکومتی، رسانه‌های نزدیک به حکومت، رسانه‌های مستقل هم متاسفانه بحث‌های جدی، تحلیل‌های جدی برگزار نمی‌کنند و همین است که بیننده و شنونده تاجیک در یک فقر اطلاعاتی، علمی و فکری قرار گرفته است. بازم اگر یک کم و بیش یک نظر ایده داده توانند ضعیف هم باشد، بازم اون مخالفین یا کسانی که در خارج زندگی میکنن اونها میدین. اما در مجموع متاسفانه فضای تاجیکی از علم، از اندیشه، از تولید یک فکر و اندیشه نو دور رفته است و این سبب خودش رو دارد. این حکومت وقتی که اپوزیسیون رو سرکوب کرد، رسانه‌های مستقل رو سرکوب کرد، سازمان‌ها رو، و اخیراً هم دیدید که چندین روزنامه‌نگار رو اون رخشانه رو زندانی کردن، الفت خانوم و چندین نفرهای دیگر، شاکر جان حکیموف که یکی از نظریه پردازان بود زندانی کردن. دیگر ترس همه را فرا گرفته است. حتی خود همون طرفداران حکومت هم دیگر جرأتی دست زدن به موضوعهای داغ رو نمیکنن مگر اینکه در پیروی از همون نراتیو یا گفتمان حکومت چیزی گفته باشن. خب دیگر یک موضوع جدا هست. بفرمایید، در خدمتتون هستیم. بله، تماشابینان عزیز، حالا در ابتدا گفتنی هم که کانال ما پیمان لایف که مربوط به پیمان ملی تاجیکستان است، همه شما را دعوت میکنم تا ابونه شوید، فکر و نظرهایتون رو در کامنت ها نویسید و غیر از این که ما حالا در یوتیوب هستیم، در دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز هستیم، در تلگرام، در اینستاگرام، در تیک تاک و در فیسبوک میتونید ما رو پیدا کنید با همین نام پیمان لایف و اونجا ابونه شوید، فکر و نظرهایتون رو نویسید. ما از این چیز البته خرسند میشویم و این میشد یک کمک شما برای ما برای تشکیل کردن کارهای بعدی، صحبت‌های بعدی. حالا میگذاریم به موضوع روز. دوستان عزیز، موضوعی که ما حالا امروز انتخاب کردیم یک موضوع مشخص نیست. ما امروز خواستیم با استاد عموما درباره وضع امروزه هم پیمان ملی تاجیکستان و تاجیکستان در و منطقه، علل خصوص اون قضیه هایی که حالا در شرق نزدیک شده است، بالا اینا صحبت کنیم. وقت هم محدود نیست. هر سوال هایی که بعضا پیش می آید اگر شما در کامنتار رو نویسید، ان شاء الله با در مسائل های بعدی، در برنامه بعدی ما اون رو بررسی خواهیم کرد. استاد عزیز، حالا بیاید از ابتدا از خود ما سر کنیم، از خود پیمان ملی تاجیکستان. یک سال شاید زیادتر باشد ما در افیر هم نبودیم، یعنی که ما از وضع خدا، ما از همون نبض خدا ما با مردم تنها با نوشته ها خبر میدونیم که ما چنین کرده استادیم، در چنین حالت قرار داریم. حالا از شما میخواستم همین را پرسم، همچون یک بیننده، همچون یک تماشابین، همچون یکی از همین ملت تاجیک، یکی از تاجیکستانی،
که در همین یک چند مدتی که حالا دیگر پیمان فعالیتش رو به یوتیوب به همین صحبت های آنلاینی فعالیت میبرد، چند تغییرات ها وارد کرده شد در پیمان. یعنی هم تغییرات ساختاری شد، هم تغییرات کادری شد. درباره همین میگفتید و آیا در سیاست و فعالیت پیمان ملی تاجیکستان هم آیا تغییرات ها وارد شد؟ شاید در یگان نقطه پیمان نظرش رو دیگر کرد، سیاستش رو تغییر داد، شاید این حالت ها شده باشد. در همین باره با مردم کمتر صحبت میکردیم و در دوام همین سوال میخواستم بگم که عموما وضع را در داخل پیمان ملی تاجیکستان چطور میبینید؟ چون که میدانیم پیمان ملی تاجیکستان تنها از یک دیدگاه های عبارت نیستند، چند نفرها چند حرکت ها هستند که دیدگاه های گوناگون دارند و حالا در گذشته میگفتیم که مثل یک مزرعه که هست است که جامعه تاجیکستان یک در طوری حال میگیم خرد و همچون یک مثال در همین پیمان انعکاس یافته است. یعنی مردمی که در تاجیکستان گوناگون نظر دارند، گوناگون دیدگاه ها دارند و همین چیز آمده در پیمان انعکاس خودش را یافته است. حالا همین وضعیت در داخل همین تاجیکستان خرد گوییم وضع چگونه میبینید؟ و بعد سوال اگر در گفته های شما البته یک سوال ها پیدا شد میگذارم. مرحمت استاد. سلامت باشه سلیم جان. خب بنام خداوند بخشنده و مهربان. ببینید اگر شما سوال را همچون یک بیننده گذاشتید ولی من درک میکنم، یعنی منظور این است که من وقتی که در این باره صحبت میکنم گویا با مخاطبان صحبت کرده شدم، با مردم عادی و اونا باید معلومات های بیشتر پیدا کنند که خود شما یکی از فعالان پیمان ملی تاجیکستان هستید، شاید این موضوع را از درون خودتان میدونید، در خیلی از کارها شریک هستید و کمک هم میکنید برای انجام این کارها. بنابراین من درک میکنم و تلاش میکنم خیلی مختصر به این سوال های شما جواب بدم. واقعا درست از پیمان ملی تاجیکستان همونطوری که گفتی از یک عبارت از دیدگاه ها، از شخصیت ها، از سازمان های گوناگون هست و تقریبا نشود گفت که همون تاجیکستانی کوچک رو ما در هیئت پیمان ملی تاجیکستان میبینیم. هم نیروهای سیاسی با داشتن ریشه و دیدگاه های سیاسی مذهبی مثل نهضت اسلامی تاجیکستان، هم انجمن آزاداندیشان که بیانگر یا نماینده قشر دنیوی جامعه هست، انجمن مهاجرین آسیای مرکزی که این نمایندگی از بخش از مهاجرین چی در روسیه چی در اروپا و گوشه‌های دیگر میکند. ما در خود نمایندگان همه ملت ها، همه مذهب ها و قومیت ها را داریم و اون چیزی که ما را متحد کرده است در پیمان ملی تاجیکستان این نه اون چیزی است که ما در همه مسائل ها یک نقطه نظر داشته باشیم، نه، این امکان ندارد، بخصوص وقتی که چندین حزب و حرکت است و این افراد هستند که هر کدامشون صاحب نظر هستند، میتوانند در دلخواه مسئله های داخلی و خارجی نقطه نظری شخصی خود را داشته باشند، اون را بیان میکنند، مینویسند و اصلا شما خودتان هم میدونید اگر پیگیری که میکنید که در بعضی مسئله ها در بین اعضا و حتی اعضایان مسئولین بلندپایه پیمان ملی تاجیکستان نقطه نظر یگانه وجود ندارد. شما میبینید که در بعضی مسئله های خصوصا در مسئله های خارجی این بیشتر احساس می شود. در مسئله های داخلی ما این تفاوت و پراکندگی دیدگاه رو نداریم، اما در مسئله خارجی، در قضیه سوریه، در مثلا همین قضیه ایران، جنگ اخیر علیه ایران، در مسئله افغانستان، ترکیه، آسیای مرکزی، در جنگ اوکراین و روسیه، هر کدام از شخصیت ها و حتی شاید سازمان های عضو پیمان نقطه نظر خود را دارد، اما اون چیزی که ما را به هم نزدیک کرده است، آورده است و سبب اصلی تأسیس پیمان هم همین هست، اینکه ما در مسئله آینده تاجیکستان یک نقطه نظر داریم و همین چیز ما را دور هم جمع آورده است، متحد کرده است که در تاجیکستان دیکتاتور نباشد، حکومت یک خانواده نباشد،
دزدی و فساد نباشد، انتخابات های دروغین و ساخته پرتقلب نباشد، مردم خودش پرزیدنت رو انتخاب کند، عوض کند، وزیر رو انتخاب کند، دپوتات رو آزادانه انتخاب کند، رئیس شهر رو، ولایت و ناحیه و جماعتش رو انتخاب کند و همه در نزد قانون برابر باشند، نابسته از دین و مذهب و ملت و زبان و زادگاهش. خب همین چیز ما رو با هم نزدیک کرده است و در این مسئله شما میبینید که ما تقریبا اختلاف نظری جدی نداریم. اما در مسائل دیگر طبیعی است که ما هم گفت شما مزایکه هست، گوناگون اندیشی، گوناگون فکری، گوناگون روانی، رنگی، گوناگون عقایدی وجود دارد. در این یک سالی که شما گفتید که تقریبا یک فاصله بود، پاوزه بود، زیاد فعالیت رسانه‌ای نداشت پیمان ملی تاجیکستان، کارهای زیادی هم انجام نشده است و یگان تغییرات جدی سیاسی در موقع پیمان با وجود نآمده است، مگر اینکه در یک مسئله که اون رو حتما خواهم گفت، در ساختار داخلی پیمان تغییرات با وجود آمد و انتخابات نو برگزار شد، شورای پیمان از نو انتخاب شد و اعضایان جدید چند نفر رفتند، چند نفر دیگر انتخاب نشدند در انتخابات اخیر شورا و چند افراد نو انتخاب شدند. شما خودتون شاهد بودید، میدونید که در یک انتخابات بسیار هم شفاف پنهانی اعضایان جدید شورا انتخاب شدند که حتی هیچ کس غیر از همون اعضایان کمیسیه که اونا هم بیرون از شورای پیمان دعوت شده بودند و از چندین کشورهای اروپایی، کسی هم نمیدونست که چند نفر چگونه آواز گرفته است و آنها اعلام کردند که 15 نفر از شماره به فکرم 27 نامزد بود یا 25 نامزد رای بیشتر آوردن و بعد از اونم خب در مسئله معاونت انتخابات شد و دپارتمنت های پیمان از نو انتخاب شدن. شما خودتون آگاه هستید که حالا پیشتر پیمان ملی تاجیکستان یک معاون رئیس داشت، حالا 3 معاون رئیس دارد که شما هم یکی از اونها هستید. برادران عزیز استادان علیم شیرزمانوف و شمس‌الدین سعید معاون رئیس پیمان انتخاب شدند و خود شما معاون اجرایی پیمان انتخاب شده. دپارتمنت ها از نو انتخاب شدند و حالا این تغییراتی که در پیمان شد شاید همون فاصله یا پاوزی که شما گفتید در اون مدت راست آمد که ما مشغول این انتخابات ها و بازنگری و کارهای داخلی بودیم و علاکه همون نتیجه کار این تغییرات ها کار داده ایستادن. نتیجهش همین که شما از نو فعالیت رسانه‌ای رو شروع کردید و این دیگر احساس می شود و ما هم حالا شاید نتیجه بعضی کارها رو مردم عزیز اعضایان پیمان دیرتر احساس کنند، اما ما با تقاضای مسئولیتمون علاکه این نتیجه تغییرات جدید رو احساس کرده ایستادیم که الحمدلله با خوبی هست، رو به رشد است. اما من گفتم در سیاست پیمان ملی تاجیکستان تغییرات جدی نیست، اما یک تغییرات هست که اون رو خدمت مردم عزیز خواهم گفت. این هم باشد این که ما پیشتر در 10 سال گذشته مخالفین تاجیک با خصوص نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ما بیشتر تمرکز فعالیتمون بالای مهاجرین و در اروپا بود، با خصوص مهاجرینی که در اروپا هستند، اعضا و جانبداران، و در اینجا چاره‌بینی‌های زیادتر برگزار میشد، نشست‌ها، رفت و آمدها. و خب حالا نتیجهش چی بود؟ نتیجه این که واقعا ما اون کارهایی را که یک اپوزیسیون در خارج کرده میتواند ما انجام دادیم توسط همین فعالیت‌ها با کمک مهاجرین، با کمک برادران خواهران. برای مثال تا دادگاه بین المللی رفتن، تا دالان‌های بلند بین المللی مثل کمیته حقوق بشر سازمان ملل، ABS، اتحادیه اروپا و چاره‌بینی‌های زیادی بین المللی، چاره‌بینی‌هایی که از طرف خود اپوزیسیون برگزار می شود در موضوعهای فرهنگی، نوروز، حالا جشن استقلال یا هر چاره‌بینی دیگر باشد، یادبود بزرگواران و غیره. یعنی بیشتر تمرکز بالای
کار در اروپا بود و این نتیجه خود را داد. از این بیشتر من فکر میکنم که در اروپا برای هجرت کار کردن دیگر کافی هست. از این بیشتر دیگر نه ما و نه دیگران بیشتر کار کردن نمیتونیم در اینجا، چون فضا همین قدر طلب میکند. یعنی ما حالا وقتی که با بالاترین سطح بین المللی رفتیم، با سازمان ملل، با دادگاه بین المللی، حالا چی ما چی اپوزیسیون دیگر، آیا از این بیشتر میتوانیم اون کار را انجام داد؟ ما که در انتخابات های آلمان و فرانسه و ایتالیا و پولشا که شرکت نمیکنیم بگیم که یک نتیجه اینجا بگیریم، بله، همچون حزب سیاسی یا همچون اپوزیسیون. و ابیکت کاری ما، هدف کاری ما تاجیکستان است. پیمان ملی تاجیکستان از این به بعد، یعنی اون تغییراتی که من گفتم در سیاست ما با وجود آمد، دیگر تمرکز بالای تاجیکستان و بالای منطقه خواهد بود. یعنی ببخشید گپتون ببرم، یعنی تا امروز پیمان ملی تاجیکستان و عموم مخالفین یک مرحله رو پس سر کردن که در اون خودشان رو معرفی کردن، یعنی خودشان رو تشکیل کردن، یعنی با گفتی گپی مردمی گفتیم، یعنی از نو و پا راست دادن در هجرت و حالا دیگر نظام نهاد همه ساخته آماده و باید فقط سمت فعالیت رو سوی تاجیکستان کرد. درست؟ بله، واقعا در این مدت برای ما نیاز بود که هم خود رو در اروپا معرفی کنیم، هم نشان دهیم که با وجود همه تلاش‌های حکومت اپوزیسیون تاجیک نشکسته است، از بین نرفته است، فعال هست. هم به اصطلاح همون اتمام حجت میگن، یک اصطلاح هست. یعنی در دالان‌های بین المللی اتمام حجت باید کرد. وقتی که ما امروز دادگاه بین المللی رفتیم، سازمان ملل رفتیم، بیانیه‌های گوناگون وزارت خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا، OBSE، همه سازمان‌های بین المللی دیگر میدانند که اپوزیسیون تاجیک یگان گونه تروریست نیست، اکستریمیست نیست، یک اپوزیسیون صلح‌خواه و صلحجو هست، بود و همین خیلی هست و میماند. برعکس حکومت تاجیکستان یک حکومت دیکتاتوری خانوادگی سرکوبگر هست و این دیگر برای همگان آشکار شد. از این بیشتر دیگر در اروپا کار کردن و دستاورد بیشتر داشتن من فکر نمیکنم که برای ما یا برای کدام اپوزیسیون دیگر امکان پذیر باشد و نباید نیرو رو از این بیشتر در اینجا خرج کرد. این به معنی آن نیست که ما فعالیت رو در این سمت دیگر کنار بگذاریم. نه، این فعالیت‌ها ادامه خواهند داشت، فعالیت رسانه‌ای، دیپلماتی، حقوق بشری. اما پله وزنین ترازو در فعالیت ما به داخل کشور، موضوعهای تاجیکستان و در منطقه خواهد بود از این به بعد. برای چی؟ برای اینکه مدتی گذشته ما را لازم بود که ما هم خود را به جامعه جهانی بشناسانیم، هم حکومت تاجیکستان را بشناسانیم و هم مشکلات تاجیکستان را بشناسانیم. از این به بعد دیگر هیچ کس اپوزیسیون تاجیک را تروریست و اکستریمیست معرفی کردن نمیتواند و هیچ کس قبول هم ندارد، مگر اینکه باز یگان اشتباهات جدی از طرف خود مخالفین رخ ندهد که انشاءالله امیدوارم که این کار نخواهد شد و دیگر مانده است باقی کار که ما در داخل کشور با مردم کار کنیم، با کشور کار کنیم، با نخبگان و دستاوردهای خود رو در اونجا جستجو کنیم، نه در اروپا. و این تغییراتی که در سیاست پیمان ملی تاجیکستان با وجود آمد بیشتر در اطراف همین است و باید این نکته رو هم بگویم که تغییرات کادریه که در پیمان صورت گرفت اخیراً با نظر داشته ان همین تحولات داخلی و همین تغییرات در سمت فعالیت بود. یعنی ما تلاش کردیم با مسئولیت‌های بیشتر رو در پیمان ملی کسان بگیرند که دو تا ویژگی دارند. یکی اینکه در فعالیت روزمره خود، در بیانیه‌هاشون، در جهانبینیشون تمرکز بالای تاجیکستان دارن، بالای مردمی تاجیک دارن و این رو نشان دادن در گذشته. دوم اینکه چندان جانبدار بحث و خرخشه و کشمکش با دیگر نیروها در اروپا نیستن و زیاد وارد این بحث ها نمیشوند، چون خواهیم نخواهیم باید این رو اعتراف کنیم که خیلی ها میخواهند، از آن جمله حکومت تاجیکستان و بعضی به اصطلاح مخالفین و بعضی ببخشید منظورتون نیروها یعنی نیروهای دیگر
توجیک درست؟ بله من حالا بعض هم حکومت تاجیکستان هم بعض نیروها از اون جمله گفتم مخالفین دیگر یک اصطلاح هست که به کسانی گفته می شود که یک سنگ به حکومت و یک سنگ به مخالفین میزنند. بله. یا بیشتر در بعضی حالات ها بیشتر مخالفین رو هدف قرار میدن. خودشون از دست حکومت فرار کردن ولی در اینجا تبدیل شدن به وسیله تبلیغاتی و سیاسی مقامات دولتی. البته به معنی نیست که مخالفین کمبودی ندارن، نباید تنقید نشوند، این به این معنی نیست. اما وقتی که احساس میکنید که دیگر اون طرف هدفش ضربه های پیوسته هدفناک زدن هست و از این دست کشیدنی نیست، پس این دیگر معلوم است، مشخص است که از کجا ریشه میگیره. اینا تلاش کردند و در آینده هم تلاش خواهند کرد که پای اپوزیسیای تاجیک بخصوص پیمان ملی تاجیکستان رو، نهضت رو و دیگر نیروها رو با جنجال‌های داخلی، با بحث‌های داخلی مخالفین، داخلی مهاجرین و حتی داخلی خود حزب و حرکت‌ها بکشونند. بله. و تا جای موفق هم شدن، باید این رو اعتراف کنیم. اما اخیراً دیگر هم پیمان هم بخصوص باز نهضت اسلامی تاجیکستان ما به این نتیجه رسیدیم که نباید خودمون رو گرفتار این بحث‌های بین مخالفین، بین مهاجرین در اروپا کنیم. در اروپا ما به حد کافی فعالیت کردیم و از این بیشتر دیگر نه ما و نه دیگران فعالیت بیشتر کردن نمیتونن. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که دیگر بر بگردیم به سمت تاجیکستان، به سمت ملت و تمام فعالیت خود را به اون سمت روانه کنیم. از این بحث ها و کشمکش که در اروپا راه اندازی میکنند خود را کنار بگیریم و انتخاب کادران کسانی شد که تمرکز فعالیتشون بیشتر به سمت تاجیکستان و به مسائل های کلانتر است، نه به مسائل های میده شده. و همین نتیجه که الان گفتم که یکیش همین مسئله رسانه‌ای هست و دستاوردهای کوچک هم باشد احساس می شود، این نتیجه همین تغییرات کادری است. من فکر میکنم اون تغییرات اساسی که در پیمان ملی تاجیکستان در این مدت انجام شد عبارت از همین بودند. خب استاد، در همین موضوع پیش از خاتمه دادن همین موضوع یک سوال دیگر دارم. به نظر شما تا امروز تاثیر مخالفین تاجیک در عموم، نه تنها پیمان بلکه در عموم، تاثیر آنها با بالای ملت در کدام سطح است و تاثیر آنها با فعالیت سیاسی یا فعالیت سیاسی خود حکومت تو چقدر تاثیر رسان هستند؟ شما در کدام سطح میبینید میرو؟ من فکر میکنم که تاثیر فعالیت مخالفین تاجیک به حکومت بیشتر است از آن که به بدن ملت باشد. چون ما باید اعتراف کنیم که ما ملت رو کمتر مخاطب قرار دادیم، ما بیشتر حکومت رو مخاطب قرار دادیم در گذشته و طبیعی هم بود، چون ضربه رو ما از دست حکومت خوردیم نه از دست ملت. و چرا من میگم که تأثیر ما به حکومت بیشتر بود؟ شما ببینید که به رفتارهای خود حکومت اهمیت بدید. حکومت چیکارها میکند در جواب به اپوزیسیا، به مخالفین؟ همین فعالیت‌هایی که حکومت داران در اروپا آغاز کردن، از با وجود آوردن مناقشه و فضای ضدیت در بین خود مخالفین. و اگر کسی بگوید که در این حکومت دست ندارد، خیلی هم ساده هست، خیلی مسئله را ساده گرفته است و البته یک قسمتش برمیگردد به خود بحث رقابت و حسادت و رشک و مشکلات داخلی خود افراد و نیروهای سیاسی. اما وقتی که اون یک زمینه‌اش وجود دارد، مقامات دولتی با اون راه و وسیله‌ای که در اختیار دارن اون رو تشدید میکنن، قوی‌تر میکنن و ما این رو مشاهده میکنیم. بعداً ببینید چاره‌بینی‌هایی که مقامات دولتی اخیراً در بین مهاجرین در اروپا برگزار کرده ایستادن، همون کاری که اپوزیسیا قبلا میکرد در یک حجمی خاکسارانه تر، برای که امکانیت اپوزیسیا از امکانات حکومت طبیعی است که فرق میکنه. بعد چند سال میبینید که دقیقاً همون کار رو حکومتداران به یک شکل دیگر در بین مهاجرین انجام داده ایستادند و حکومت آمده است با نیروهای مخالفین برای به دست آوردن مهاجرین وارد رقابت شد در اروپا.
بله این خودش نتیجه تأثیری کار مخالفین است. و منم بارها از دوستان دعوت میکردم که اون کاری را که ما میکردیم الان حکومت با اون مشغول است، رها کنید به حکومت، بگذار حکومت این کار را انجام دادن بگیرد. یک سالهای بود که سال اول ما درباره فرهنگ ملی اینجا کار میکردیم، نوروز برگزار میکردیم، جشن استقلالیت، چهاربین‌های دیگر خرج میکردیم. حالا که حکومت نه به خاطر پشتیبانی از فرهنگ ملی، به خاطر مخالفت با ما، رقابت با ما، آمد این شعارها را گرفت، حلالش باد، بگذار این کارها را کند، حداقل در همین مسئله کمتر فعالیت میکند. ما اون ذخیره نیرو امکانات محدودی که داریم در جای دیگر صرف کنیم، نه با حکومت در این مسئله در اینجا رقابت کنیم. یا مثلا میبینیم که ماشاءالله بعضی از مهاجرین در اروپا درس‌های دینی مذهبی تشکیل کردن، درس‌های خودشناسی تشکیل کردن، محفل‌ها برگزار کرده ایستادن، کاری را که نهضت اسلامی تاجیکستان در سال‌های اول میکرد. و حالا وقتی که دیگران آمدن به این کار مشغول شدن، من نظرم این است که همین کار را به دیگران واگذار کردن در کار. و چون اونها غیر از این کار دیگه به اون کار دیگه مشغول نمیشن، اونها نمیان با ضد دیکتاتور مبارزه برن، نمیان مسئله حقوق بشری رو بردارن، کاری رسانه‌ای کنن، اینا به همین کارا مشغول شدن. اپوزیسیون تاجیک از چند کار خودش رو، دستش رو، نیروش رو باید آزاد کند و این رو واگذار کند به گروه‌های دیگر، به نیروهای دیگر که برای این کار آمادگی بیشتر دارن و خودشون هم خیلی میل دارن که این کار را کنن. شما تصور کنید یک داملایی که اسلام را خوب بفهمد اینجا آمده است، نمیخواد با حکومت سر به سر شود، اصلا فعالیت سیاسی کردنی نیست. درست که از دست همون حکومت ظالم هجرت کرده است، اما با دلیل‌های گوناگون این کار را کردنی نیست. من نمیگم که از ترس است، همش شاید ترس هم باشد، شاید نمیخواد همون زندگی آرامی خودش را از دست بدهد و میان با موضوعی را انتخاب میکنن که هم ثواب دارد هم مشکلی ندارد. مثلا شما اگر در اینجا سالهای طولانی هم درباره نماز و روزه و طریقه غسل و طهارت صحبت کنید، کسی شما را برای این کار اذیت نخواهد کرد. و اما اگر این کار هم ثواب دارد هم دردسر ندارد، اما اگر شما بیاید در برابر این درباره مقام ظالم در اسلام یا مبارزه علیه ظلم در اسلام از لحاظ شرعی، از لحاظ فقه، عقیده اسلامی صحبت کنید، یک عالم اگر صحبت کند، میبینید که چه مشکلات بالای سرش میاد، تبدیل میشود به مثل ما، همون عذابی که ما کشیده استادیم اونا میکشن، هجرت، فشار، مصادره مالکیت. بنابراین همین نه همه کس به این کار مشغول بشود. خب مادامی که ما رو انتخاب کردیم دیگر خودمون به این کار مشغول شویم و دیگران را واگذار کنیم که به کارهای دیگر مشغول شوند. مهمی که رقابت نباشد. بله. و بنابراین پیمان ملی تاجیکستان من فکر میکنم که حالا یک کمی کارش سبکتر است. دیگر همچون اپوزیسیون سیاسی به نمایندگی از همه مردم تاجیک عمل میکند در بخش سیاسی، تمام کارهای دیگر رو باید واگذار کند به کسانی که از ما این کار رو بهتر و خوبتر انجام میدن. خیلی خوب، سلامت باشید دوستان. اکنون لطفا میگفتید که شما وضع سیاسی رو در داخل چگونه میبینید؟ در همین چند مدتی که گذشت خیلی کارهای تحولات بسیار نشده است در تاجیکستان، اما یکی از چیزایی که خاطرمان بود این ناپدید شدن خود امام علی رحمان بود در چند مدت که خیلی سر و صداها رو هم برآورد و در این مدت ما دیدیم که چه رسانه‌های دولتی چهره پسر رئیس جمهور یعنی رستم امامی را بیشتر به نمایش گذاشتند. آیا به نظر شما یعنی همین چی گوییم عملیات وارث گوییم همون قریب که به نقطه کلمیناسیونی خودش رسید، آیا رستم واقعا دیگر آماده است؟ عموما وضع سیاسی، عموما وضعی که تاجیکستان رو حکومت تاجیکستان رو حالا دیگر حکمران است، نظر شما در این باره چی است؟ اگر خیلی مختصر بگیم، در تاجیکستان یک کرختی در همه سمت‌ها وجود دارد. شما مثلا وقتی درباره آسیای مرکزی میخواهید بخوانید یا صحبت‌ها رو بشنوید، مشاهده کنید،
در ازبکستان، در قزاقستان، قرقیزستان و حتی در ترکمنستان هم یک حرکت های وجود دارد. احساس می شود که در اونجا سیاست، اقتصاد، تجارت، چاره‌بینی های سیاسی بین المللی منطقه‌ای وجود دارد. و من چند روز پیش یکی از روزنامه‌نگاران اوکراینی از من مصاحبه گرفت در موضوع ملاقات افغانستان با آسیای مرکزی که طالبان برگزار کردن در کابل. بله. رفتم نگاه کردم همین ملاقات را و همین شرکت کردن را تمام رسانه‌های کشورهای آسیای مرکزی پوشش دادن. از خود افغانستان و حتی ترکمنستان هم معلومات‌های مفصل درباره شرکت هیئت ترکمنستان در این چاره‌بینی در رسانه‌ها هست. نماینده ویژه ازبکستان اسماعیل یادم رفت، اون کس نماینده قزاقستان. اما تاجیکستان خاموشی، اصلا نه معلوماتی هست، نه یگان خبری هست. شرکت کی کرده است، چگونه شرکت کردن، برای چی شرکت کردن اما هیچ معلوماتی شرکت کردن خاموش. بله، یعنی هیچ کس جرأت معلومات دادن نمیکند. و یک ملاقات-های امامعلی رحمان دارد، ملاقات-های پروتکلی. مثلا دبیر ODKB، دبیر شورای ODKB رفت، خب یک ملاقات پروتکلی است، یا کدام نماینده بانک. اما احساس میشد که دیگه در تاجیکستان بعد از بیماری امامعلی رحمان تا به امروز جامعه در یک حالت کاما بیماری قرار دارد. یعنی این ببینید یک حکومت خودکامه و شخص محور، وقتی که همه چیز بر مبنای یک نفر است، اون نفر اگر به حال است و پابرجا هست، همه چیز در حرکت است. اگر اون نفر از پا در افتاد، مریض شد، جامعه از حرکت میماند. و همین رو ما مشاهده کردیم وقتی که اون حالت پیش آمد که امامعلی رحمان از رسانه ها از صحنه غیب زد. ببینید جامعه را یک حالت سردرگمی فرا گرفت، هیچ کس نمیدونست که وضعش چی است. و یک بار هم چیزی که شما گفته، دو حالت رو ما دیدیم. یکی فعال شدن رستم امامعلی پسرش، دیگر از طریق اون در شبکه‌های اجتماعی و در تلویزیون دادن پیام توسط با وجود آوردن یک فضای غم‌انگیز نصیحتی برای خداحافظی با نفر اول که از یک چهره پدر مشفق و شخص مهربان این بتراشند در ذهن‌ها باقی بماند. و اما برابر آن که نه، خودشان چون مثل که باور داشتن که این مسئله تمام شده است. بله، بر نمیگردند. خب طب خیتای هم خیلی پیشرفته است. چینی ها در مسئله طب خیلی پیشرفت کردند و یک کمی با پا خیزاندند نفر اول رو در کشور. ما و شما دیدیم که حتی هم خود امامعلی رحمان قریب مانده بود که با چینی صحبت کند، هم به سال نو چینایی تبریک کرد. بله واقعا لیکن درست گفتید. و هم دیدیم که باز فعالیت رستم امامعلی ضعیفتر شد، یعنی درباره او کمتر گپ می‌زدن، یا اگر صحبت هم میشد در پهلوی پدر و اون گفتمان یا ریتوریکای غم‌انگیز و خداحافظی با امامعلی رحمان از شبکه‌ها و رسانه‌ها از طرف پروپاگاندیستای حکومت از بین رفت. و حالا باز هم منتظرن که وضعیت چی باشد. یعنی این اپراسیون واریس به فکر من در یک صحبت هم گفته بودم که نمیدونم برای چی، ولی احساس من همین است که امامعلی رحمان در حالت زنده بودنش قدرت رو به هیچ کس باور کردن نمی‌سپارد، حتی با فرزندش هم. ولی ما دیدیم که در دیگر کشورها حتی نظربایف به شاگردش سپارید، به خانواده‌اش نه، به توکایف سپارید، بردی مخمدوف به پسرش سپارید. اما امامعلی رحمان واقعا این بنده خدا سیستمی را با وجود آورد که دیگر خودش تا آخر حیات حتی دیگر قدرت رهبری و صحبت و اداره کردن را هم از دست بدهد، مجبور است که تا آخر بشیند. من وضعیت کلی را در داخل کشور در همین میبینم و فکر میکنم که اکنون این واقعا برای اپوزیسیون تاجیک، برای نه تنها پیمان در مشون، برای اپوزیسیون تاجیک یک مسئولیت علاوه‌ای را بار میکند که
ما بیایم با مردم صحبت کنیم، نه فقط حکومت رو هدف قرار بدیم، نه فقط حکومت رو تنقید کنیم. به اون معلوم است دیگر وضعیت حکومت و وضعیت خود رحمان و فعالیت‌های حکومت به همه معلوم که چی پرابلم داریم. ما باید ملت رو به ملت تحلیل کنیم، شرح بدیم که ملت و کشور در کدام وضعیت قرار دارد. باور کنید وضعیت ملت و دولت ما خطرناکتر از وضعیت سلامتی رحمان است. ما یعنی وقتی آن آمده است که با ملت بیشتر صحبت کنیم، گفتگو کنیم و این یک مسئولیت کلان اپوزیسیون است، نه اون صحبت‌هایی که فقط پر از ملامل از حقارت و تحقیر امام علی رحمان و خانواده‌اش و دیگر منصبداران هست و این به درد نمیخورد. یک صحبت‌های علمی تحلیلی با فکت و رقم با منطق، تا اینکه واقعا مردم احساس کنند که اپوزیسیون تاجیک فقط تنقید نمیکند بلکه الटरनेटिव پیشنهاد میکند و نه تنها به داخل کشور، ما باید حتی به جهان هم به منطقه هم این الटरनेटिव را پیشنهاد کنیم. در صورت دیگر با یک تنقید و حقارت و با این بگو مگو مسئله محل نمیشود. استاد حالا گفتم میبرم اینجا گفتید که مسئولیت است، مسئولیت مخالفین که باید که دیگر با مردم نزدیکتر شود، در تماس باشد. با فکر شما آیا این بیشتر امکانیت نیست وقتی که حکومت کرخت است؟ یعنی برای مخالفین بیشتر امکانیت نمیتید که مردم دیگر در زیر تاثیر حکومت کمتر کنار مانده است؟ این البته بغیر از آن مسئولیت و وظیفه یک امکانیت هم هست، اما وظیفه ما همچون اپوزیسیون این نیست که وقتی که حکومت ضعیف شد بعد ما فعالیت کنیم. ما باید در همه حالت در همه صورت باید که فعال باشیم و این ارتباط فکری، اعتقادی و فرهنگی با ملت همیشه وجود داشته باشد. اما وقتی که حکومت ضعیف است، وقتی که حکومت برنامه جدی ندارد، وقتی که حکومت به یک حالت نیم فلجی گرفتار شده است، این دیگر برای همه اپوزیسیون یک امکانیت، یک فرصت الهی است. اما بدی کار در این است که اگر اپوزیسیون این فرصت را از دست بدهد یا باز هم همون ادامه بحث‌های تند پر از حقارت و پر از بحث‌های کوچکی باشد، خواهید نخواهید وقتی که مردم ملت مقایسه میکند میگد که حکومت با همین بدیش باز هم از همین مخالفین، از همین اپوزیسیون که غیر از حقارت و دروغ و تهمت هم با حکومت هم با یکدیگر دیگر چیزی از دستشون نمیاد، باز هم بهتر است. یعنی که وظیفه اپوزیسیون با خصوص یک بخش اپوزیسیون این است که از این بحث‌ها و کشمکش‌ها و از این فرهنگ بی‌ادبانه سیاسی خود رو کنار بگیرد و بیاد یک الटरनेटिव منطقی، علمی، سیاسی و متمدن را پیشنهاد کند برای ملت، تا اینکه ملت امکان انتخاب داشته باشد. ما ملت رو در انتخاب بین بد و بدتر قرار ندهیم، بلکه در انتخاب بد و خوب قرار بدهیم. استاد یک عباره هست، یک نظر هست در خیلی صحبت ها، یعنی همین نظر پردازان یا ما کارشناسان میگن که وقتی که حکومت ضعیف است یا برعکس وقتی که مخالفان ضعیف است، این نشان آن است که حکومت ضعیف است. حکومت قوی مخالف قوی دارد. آیا در همین نظر شما چی گفتنید؟ یعنی آیا همین دیدگاه درست است؟ ببینید این یک اکسیوم، این یک نظریه علمی هست. این رو نه من گفتم نه شما نه یک کسی دیگر. این رو علم و تجربه اثبات کرده است که یک حکومت قوی و یک جامعه قوی اپوزیسیون قوی رو با وجود میارد. بله. و حکومت قوی از اپوزیسیون قوی نمیترسد. وقتی که یک حکومت اپوزیسیون قوی خود را ضعیف میکند، میزند، نابود میکند، زندانی میکند، میکشد، از کشور بیرون میکند، این یک معنا دارد. خود حکومت ضعیف است، ترس دارد. و در مثال حکومت تاجیکستان و در اروپا که حکومت ها جامعه ها قوی هستند، ولی حکومت ها میتونن قوی و ضعیف باشن، ولی جامعه قوی هست، استوار هست، هم حکومتش قوی است هم اپوزیسیونش. و فرق بین حکومت و اپوزیسیون با بعضا با 0.1% معلوم می شود، بعضا با 1%، با 2%. شما خیلی به ندرت پیدا میکنید که 5% باشد یا 10%. 80% نپرسید. اصلا از 70 و 80 صحبت نکنید. ولی در جامعه هایی که
هم جامعه ضعیف است با حکومتش از جامعه ضعیفتر است. شما رقمی از 80 بالا را میبینید. حکومت 90% محبوبیت دارد. اپوزیسیون اصلا وجود ندارد. ضعیف است، پراکنده است، در زندان هست، کشته شده است. و بنابر همین وقتی که حکومتداران میگویند با فخر میگویند که ما اپوزیسیون قوی نداریم، شما تصور کنید اونا همین حرف رو با فخر میگویند. بله. که میگن ما اپوزیسیون قوی نداریم، ما آلترناتیو قوی نداریم. در کجاست اپوزیسیون؟ کی هست؟ 4 تا گریزه در خارج دیگر وجود ندارد. اونا فکر میکنن که این نشانه قدرت اونا است. نه، این نشانه ضعف اونا است. تو اگر حکومت قوی هستی، سیاستمدار قوی هستی، اگر اپوزیسیون قوی وجود ندارد اون رو باید بسازی. شرایط مهیا کنی. اون رو شرایط مهیا میکنی بسازی. برای چی؟ برای که خودت قوی بمانی و جامعیت، دولتت، ملتت قوی باشد. ولی وقتی که این هنر رو نداری، پس تو خودت ضعیف هستی. میخواهی ملت هم ضعیف باشد، جامعه هم ضعیف باشد، اپوزیسیون هم ضعیف باشد و در پرتو این همه ضعیف ها شما یک مقدار قویتر بنمایید. برای چی؟ برای که پول داری، بودجه در اختیارت است، ارتش در اختیارت است، امنیت و پلیس در اختیارت است، تلویزیون در اختیارت است. طبیعی است که همین گونه امکانیات رو در اختیار هر کسی هم بدیم، یک کمپیر گاوجوش هم قدرت پیدا میکند. معذرت میخوام. بله. ولی وقتی شما همه چیز رو از دست مخالفین خودتون میگیرید، نه رسانه میمونید، نه سازمان میمونید، نه حزب، نه انتخابات آزاد داره، بعد میاد با فخر میگید که ما قوی هستیم، ما میتوانیم. نه، شما چیزی رو نمیتوانید. شما فقط یک چیز رو میتوانید: نامردی، دزدی، غارت، شکستن، ریختن. خب این هنر کی نیست؟ این توانستن نیست. همین پیش از هجرت به اروپا، زمانی که هنوز بعد از انتخابات، بین انتخابات 2010 2015 گیم، حالا شاید در سالهای 2014 این به وقوع پیوسته بود، با امنیت شهر خوجند دعوت شده بودم. با همه یکی از کارمندان بلند رتبه سوال دادم که این همه ظلم بالای مخالفین برای چی است؟ سردار گفتم همین فهمونید که برای چی اینقدر ظلم میکنید بالای مخالفین. با اون نفری که با همراه صحبت داشتم و خودش از معلم بود، از معلمان فلسفه در گذشته، اگه خودش هم معرفی کرد، گفت که در فلسفه یک قاعده، یعنی ضدیت پیشروی رو تضمین میکنه. یعنی ما با شما ضدیت میکنیم تا ما پیشرو شویم، یعنی یک پیشروی به وجود آید. ما آدمی ضدیت شما به سر میبخشید و به سربوری مانند است. بله، ببین اون متاسفانه اون قانون دیالکتیکی رو، اون مفهوم‌های فلسفی رو اشتباه فهمیدن. ضدیت در انتخابات است، رقابت در انتخابات است. شما اگر قدرت دارید در انتخابات آزاد رقابت کنید، ضدیت کنید، در میدان کنید، نه اینکه شما اونا دشمنی رو به معنای ضدیت فهمیدن. شما دشمنی کرده ایستادید، شما جنایت کرده ایستادید. من در ادامه همین بحث، حالا دیگر موضوع فراموش نشوند، بله کنیم. سال 2010 بعد از انتخابات پارلمانی یک وزیر سابق که وزیر هم خودی حکومت بود، مرا در کوچه دید، سلام علیک کردیم در یک معرکه. بعد گفت محیدین بسیار اشتباه کلان سیاسی کردید. خودت کردی. گفتم چی اشتباه کردم؟ گفت همین انتخاباتی که گذراندید بسیار اشتباه سیاسی بود. گفتم شرط چگونه؟ گفت که ببینید یک انتخابات واقعی نشان دادید و اثبات کردید که هم در سیاست، هم در انتخابات، در برنامه‌تون، در همه چیز نیروی رقم یک کشور هستید. و گفت شما قدرت خودتون رو در این انتخابات نشان دادید که مردم شما رو دوست می‌دارند. خب گفتم پس چی اشتباه کردیم ما؟ در هر کشور دموکراتی و در هر کشور قوی در همه جا این هست دیگه. گفت نه، اشتباه شما همین است که بالا را نشناختید. اون آدمای بالا نشسته اینا قبول ندارم. اینا گفت من به عنوان کسی میگم که در اونجا کار کردم، هستم حالا با همون گروه. اینا میترسن از شما، شما اینا رو ترسوندید.
اینا گفت علاج ندارن مگر اینکه شما را عمدن ضعیف کنن، ملت رو ضعیف کنن، چون در برابر شما، در مقایسه شما ضعف خود رو احساس کردن، دیدن. و این وقت شما اشتباه نکردید، شما یک کاری بسیار درست کردید، اما این کار اگر در یک کشور دیگر، در یک کشور متمدن، در یک جامعه میشد که رهبریتش، حکومتش انسان‌های وطن دوست و ملت دوست است، این بهترین کار بود. اما شما فراموش کردید که در سر قدرت کیا هستند و اینا چگونه انسان‌ها هستند. این اشتباه شما بود و نتیجهش رو در آینده نزدیک خواهید دید. خب این بیانگری انا همون هست که اینا همون بحثی حالا گیم حکومت قوی، اپوزیسیون قوی، حکومت ضعیف یا اپوزیسیون ضعیف، در این توازن چگونه باید رفتار کنند. ما برای همین ببینید در حالا این قسمت رو جنببست کنیم. پیمان ملی تاجیکستان در مجموع اپوزیسیون باید جامعه رو بسازیم، در برنامه داشته باشیم که اگر حکومت ضعیف هم باشد بگذار باشد، بعضا میشد که حکومت ضعیف سر قدرت میاد، اما جامعه، ملت، کشور به خصوص اپوزیسیون باید قوی باشد، چون که اگر حکومت ضعیف است در جامعه باید یک گروه باشد که مسئولیت رو به دوش بگیرد. اما مصیبت یک ملت همون وقت می شود که اپوزیسیون ضعیف، جامعه ضعیف، ملت ضعیف، بیزنس ضعیف، تاجر ضعیف، یک حکومت نیم قوی وجود دارد. وقتی که همین قوت ضعیف شد، چخیلی که امام علی رحمان بیمار شد، جامعه از حرکت بازمانده است، جامعه از بین میرود دیگر. این رو باید پیمان ملی تاجیکستان در برنامه کار داشته باشد در آینده که این گونه ملت و جامعه بسازد. در همین موضوع یک سوال کوتاه لطفاً کوتاه پاسخ میدادید. آیا همین رستم امام علی وارث یگانه است یا از نگاه خود الیت سیاسی که در تاجیکستان است همین رستم رو یگانه وارث میدونن یا آنها هم الटरनेटिव دارن با مقابلش؟ از نگاه من در حال حاضر وارثی از همه بیشتر آماده و یگانه همون کس است. البته وارث خودی خانواده، من نمیگم که یگانه کسی که صلاحیت و قدرت کشور رو اداره کردن دارد. شاید در جامعه تاجیکستان فقط در اپوزیسیون، یعنی در همون داخل حاکمیت هم من حداقل برای شما 100 نفر رو پیدا میکنم که هم از امام علی رحمان هم از تمام اهل خانوادهش بهتر کشور و ملت رو اداره کرده میتوانند. از داخل همین سیاستمداران امروزه، یعنی الیت جامعه تاجیکستان که اما حکومت امروزه یا اطراف حکومت، کسانی که بیرون از حکومتن ولی در داخل کشور هستند. بله. اما چون اونا یا سرکوب شدن یا از ترس یا به حاشیه رفتن یا خاموشن و خود حکومت تلاش کرده ایستاده است خود خانواده که رستم امالی رو تیار کند، حالا آماده تر از داخلی خانواده همون کس است. اما بعد چند سال وضعیت چی می شود حالا ما نمیدونیم، چون اگر امام علی رحمان همین وضعیت سلامتی او را نگه دارن با واسطه طبابت و دارو به هر چی که باشد، در همین حالت قدرت رو به رستم نسپارد، بعد چند سال دیگر رقابت در داخل خانواده آغاز می شود. با یک دلیل اعضای خانواده دیگر فرزندان، دیگر نبیرگان، دیگر شخصیت هایی که از رستم خود را بهتر و بیشتر آماده می بینند، با سوادتر می بینند، اونا هم آماده می شوند و رستم وقتی که در همین مقام نفر دیوم طولانی باقی می ماند، او یک مقدار هم خسته می شود، هم دیگر خود را نشان دادن نمی تواند و هم خودش به همین نفر دیوم بودن عادت می کند. وقتی که میگن که ویچ نفترای در جامعه تاجیکستان همین چیز بود، بعضی آدما طولانی ویچ نفترای ماندن و همین رفتن، هیچ وقت نه یکم شدن نه سیوم. و رستم امالی هم میتواند همین نقش رو بازی کند که فکر میکنم برایش چندان خوب نیست در آینده. خب اینجا در صحبتتون شما از سفر رحمان به چین یادآور شدید، ولی من میخواستم از سفر آخرین امام علی رحمان سوال کنم که این هم باشد به کشور همسایه ازبکستان. از زمان استقلالیت تاجیکستان چخیل که خودم مشاهده میکنم، یعنی از زمانی که امام علی رحمان به سر قدرت آمده است تا همین روز هر وقتی که سفر میکرد، یعنی بعد از مرگ اسلام کریم هم باشد، یعنی حتما یک قبر اسلام کریم رو به زیارت میبردن.
یعنی یا در نقشه میگرفتن، شاید این پروتکلی باشد. خلاص اما امسال مشاهده شد که بار اول با زیارت قبر اسماعیل سامانی راه دادن. من همین عبارت اگر کلمه رو استفاده برم، راه دادن یا که خودش خواست همین چیز رو که نمیدونم. به نظر شما همین چی پیام داشت؟ پیام این به جامعه به ملت چی است؟ این شاید پیام ازبکستان بود یا این پیام خود امام علی رحمان بود. این چی سبب شد چنین تصمیم گرفته شد؟ من فکر میکنم که سبب این رو در سیاست ها و رفتارهای شوکت میرزیایف باید جستجو کرد و این بیشتر برمیگردد به سیاست های پرزیدنت ازبکستان، چون پرزیدنت امروزه ازبکستان در مقایسه با اسلام کریموف که خود را انیقترش رحمانوف را از خودش قرضدار حساب میکرد، چون او رحمانوف را به سر قدرت آورد. شما مصاحبه اخیر وزیر دفاع همون زمان ازبکستان رو به فکرم تماشا کردید. بله. یعنی در اونجا اون جنرال آشکار میگوید و تا به حال هیچ کس از حکومت تاجیکستان اون رو انکار نکرد، آشکار میگوید که چون رحمانوف را به سر قدرت آوردن. او جنرال دیگر از عالم گذشت. فهمیدم، ولی نه در وقت زنده بودنش نه در بعد مردنش هیچ کسی این رو انکار نکرد. بله. یعنی این تایید همون گفتهای اون کسی است که ازبکستان او را به سر قدرت آورد و او از روی همون قاعده بازی هر چیزی که اسلام کریموف میگفت باید انجام میداد. و اصلا اختلاف اونو با اسلام کریموف بعد از آن آغاز شد که رحمانوف یک مقدار رفتارهای استقلال طلبانه همچون پرزیدنت تاجیکستان کرد. اما شوکت میرزیایف فرق میکنه. شوکت میرزیایف سیاست‌های آخرش نشان داد که نگاهش در سیاست منطقه‌ای حتی با افغانستان هم دیگر است، با تاجیکستان هم دیگر است، با قرقیزستان و قزاقستان دیگر است و اصلا اون رشک و حسد و ترسی که اسلام کریموف داشت اون رو ندارد. مرحمت میخوای قبر اسلام کریموف رو زیارت کن، برای من هیچ اهمیت ندارد. میخوای قبر اسماعیل سامانی رو، میخوای قبر امام بخاری رو، هر کسی رو که دلت میخواهد. چون این رفتار رو یک انسانی دارای اطمینان نفس یعنی دارای باوری به خود میکند، نه مثل امام علی رحمان که اجازت نمیده در داخل کشور که حتی یک آوازخوان یا یک سراینده محبوب شکل بگیرد، با وجود بیاید. یک ورزشگری قوی، یک تاجر قوی، یک سیاستمدار قوی، چون در چهره همه رقیب و یک دشمن رو میبیند. اما شوکت میرزیایف اصلا برایش امام علی رحمان نه رقیب است نه اصلا پروا دارد که امام علی رحمان از این زیارتش از قبر اسماعیل سامانی چی فایده سیاسی میبرد. و من این رو بیشتر نتیجه شخصیت و سیاست های شوکت میرزیایف میدونم. خب سلامت باشید. در این باب سوال من با آخر رسید. حالا در اینجا دوستان عزیز تماشابینان گرامی یک اعلان کوتاه هم میکنم. در نزدیک به 2 هفته شاید شد پیمان ملی تاجیکستان سایت خودش را فعال کرده است. حالا چی میگوید اون نشانه سایت را در زیر این نوار میگذاریم، میتوانید وارد شوید. حالا سوال این است با استاد با شما که در همین سایت پیمان ملی تاجیکستان دیروز پیش یک مطلب نشر شد که مؤلف شما هستید با نام خاور میانه پس از پیروزی ایران. حالا موضوع رو به این طرف گردانیم، یعنی بریم به سمت ایران. و در همون مطلب یک چی گفته شده است که یک جمله برای من خیلی جالب بود. گفته شده است که مهمترین نشان پیروزی ایران این فرو نریختن حاکمیتش بود. و در اونجا شما گفتید که این یک موضوع وسیع است، باید در علاوه بالای تحقیقات مثال کارشناسان برن. حالا لطفا اگر در چند جمله یا که یگان وقت داریم میتوانید در همین باره کمتر صحبت کنید. بله، من در این مقاله در سایت پیمان نشر شد. من گفتم که ایران پیروز این قسمت جنگ بیرون آمد و اون تاثیر زیاد به خاور میانه خواهد داشت، بخصوص به کشورهای خلیج فارسی. و
چند دلیلم آوردم که چرا ایران رو پیروز میدونم. البته این تنها من نیستم. من فکر میکنم که اکثریت تحلیلگران در جهان، سیاستمداران بر این باورن، بغیر از خود جناب ترامپ دیگر هیچ کس باور نمیکند. حتی نتانیاهو هم در همون مقالم نوشتم که حتی شاید سروزیر اسرائیل هم باور نکند که ترامپ پیروز است. اما پیروزی ایران مشخص است. چرا؟ برای اون که ببینید هدف اساسی این جنگ از طرف ترامپ و نتانیاهو شکست دادن ایران و تغییر حاکمیت بود. بله. اما این به دست نآمد و نه اینکه به دست نآمد، بلکه حاکمیت ایران در مقایسه با قبل از جنگ منسجمتر شد و نزدیکتر به مردم شد، یا انیقترش مردم نزدیکتر به حکومت شد. و اصلا در این بین قبل از جنگ ما سه عنصر داشتیم در ایران، در سیاست داخلی ایران: حکومتداران از رهبریت شروع کرده تا وزیران و گنرال ها و اینها، اپوزیسیون مخالفین ایران و مردم ملت ایران. و بعد از این جنگ اصلا ما دیگر اپوزیسیون ایران همچون مهره از بین رفت. اصلا دیگر مخالفین ایران همچون یک عامل فعال در صحنه سیاسی ایران از بین رفت. البته این حالا خوب است بد است من به این کارش ندارم. این به معنای نه تنقید کسی یا تعریف کسی نیست، این به معنای واقعیت هست. و ما حکومت و ملت، بله، و اینا خیلی به هم نزدیک شدن. چرا؟ برای اینکه ملت در چهره حکومت فعلی حامی ایران رو دیده ایستاده است، میبیند. حامی سرزمین، حامی سرزمین. حالا چی مشکلی دارد، چی کمبودی دارد، و البته کمبودی های زیاد دارد و ناراحتی مردم ایران از حاکمانش رو ما میدونیم، دیگر همه میدونن. اما در حال حاضر حکومتداران رو حامی سرزمین میدونن و حکومتداران ایران هم مردم رو پشتیبان خود، پشتیبان ایران میشناسن. و این یک واقعیت است و من فکر میکنم این پیروزی است. شما ببینید، من وقتی که روسیه به اوکراین هجوم کرد، ادامه ایستادگری و مبارزه اوکراین مربوط بود به رفتارهای شخصی زلنسکی، یک نفر پرزیدنت. اگر زلنسکی فرار میکرد اوکراین تسلیم میشد. نبود که دیگر قدرت توان ایستادگری اوکراین یا از بین میرفت یا به شدت ضعیف میشد. چی رسد به اون که کشته میشد. حداقل اگر هجرت هم میکرد این تاثیر زیاد داشت. اما وقتی که همه آماده بودن برای سپردن حاکمیت به روسیه، اما وقتی که زلنسکی ایستاد و گفت مبارزه را دوام میدیم، وضعیت تغییر کرد و سال پنجم است که اوکراین از خود دفاع میکند و همه سیاست شناسان و تحلیلگران این سوال را میدن که چگونه فرار نکردن یک نفر باعث ثبات در حاکمیت گشت. اکنون شما تصور کنید ایران رو، نه اینکه یک نفر اولا فرار کرد، اصلا تمام رهبریت قریب کشته شد. بله. از رهبری اول شروع کرده تا لاریجانی، تا وزیران، گنرال ها و حتی رده دیوم از بین رفت. اما نه اینکه حکومت قدرت دفاعی خود را از دست نداد، حمایت کرد، بلکه با مردم نزدیکتر شد، انسجام بیشتر به وجود آورد و من این را نشانه قوی ترین و اولی پیروزی ایران میدونم. همین دقیقاً قبل از همین صحبت ما، نیم ساعت قبل از آغاز همین صحبتمون، من در یک نشستی آنلاینی عربی شرکت داشتم. یک میز گرد، یک فورم برگزار شد درباره تاثیر جنگ علیه ایران با کشورهای عربی. بله. من دعوت کرده بودم، در اونجا چند نکته نظری خود را گفتم و اتفاقا از همین مقاله که اشاره کردی از اینجا هم چند اقتباس آوردم، با آنها نظرهای خود را گفتم. و من حالا چند نکتهش رو تکرار کنم. پیروزی ایران در آن بود که تا همین جنگ ایران در بسیاری از کشورهای عربی همچون یک رقیب و حتی یک دشمن شناخته میشد، نه در بین حاکمیت بلکه حتی در بین مردم عادی عرب ها هم. بله.
بخصوص در جامعه دیندار که بحث شیعه و سنی بود. اما امروز ایران نمونه یک الگوی حکومتداری در کشورهای عربی گشته است. من این را از رسانه ها و شبکه ها و از محفل های علمی کشورهای عربی گفته ایستادم و مردم عرب حالا هم حکومتش را با حکومت ایران مقایسه میکند و هم خودش را همچون ملت با ملت ایران مقایسه کرده ایستاده است و آرزوی ایرانی بودن رو میکند، آرزوی داشتن حکومت مثل حکومت ایران رو میکند. خب پس ببینید این پیروزی استراتژی است. ممکن ایران از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ رهبری ضربه سخت‌ترین را خورد که این تقریبا جبران ناپذیر است. این را برقرار کردن سالها طول میکشد. اما از لحاظ استراتژی و از لحاظ محبوبیت در منطقه و جهان سرمایه به دست آورد که در 10 سالها با خرج دهها و صدها میلیارد دلار هم اون رو نمیشد به دست آورد. من فکر میکنم این دلیل های قوی است که ما در این قسمت جنگ ایران رو پیروز بدانیم. اما اکنون در میدان دیپلماتیک همین روز، حالا که ما این صحبت رو ثبت کرده شدیم، در اسلام آباد گفت و شنید ایران و امریکا آغاز می شود. بله، تمام جهان حاضر نظرش اسلام آباد است. همین اسلام آباد است. ما و شما حالا ببینیم، منتظر شویم که چی نتیجه میدهد. آیا ایران در نتیجه این گفت و شنید در این جنگ دیپلماتی دستاوردهای جنگ میدانی را بیشتر خواهد کرد یا از دست میدهد یا نگه میدارد؟ این سوال بعدی است که ان شاءالله باز بعد از این جنبست این گفت و شنیدها حتما فرصت خواهد شد که با صحبت خواهیم کرد. استاد همینجا باز از همون مطلب یک چیز اقتباس آوردم. اونجا شما میگید که باز هم در صحبت گفتید یعنی ایران در همین نتیجه جنگ 40 روزه قلب و ذهن ملت ها را به دست آورد، یعنی ملت های خلیج فارس را به دست آورد. آیا حکومت ایران قلب و ذهن خود ملت ایران را علل خصوص اون قسمی ناراضیان را نیز به دست آورده توانست یا اینجا حالا کمتر باید کار کند؟ سوال خوبی است. من فکر نمیکنم فقط قلب و ذهنی مردم کشورهای خلیج را به وجود آورده باشد یا کشورهای عربی همسایه را. در همین نشسته که من گفتم چند دقیقه پیش از صحبت ما شرکت داشتم، نمایندگان کشورهای افریقای شمالی بود، افریقای مثل کشورهای مثل سودان، چاد، نیگریا، حالا تونس، مغرب، اردن، لبنان، کردها بودن، ترکها بودن در اینجا شرکت داشتن و نمایندگان اندونزیا و مالزیا بود. اینها ببینید من فکر میکنم که ایران امروز همچون تمدن، همچون ملت، همچون کشور، حالا من به حکومتش کار ندارم، قلبی خیلی از ملت‌های دنیا رو تسخیر کرد، از آن جمله در همین اروپا هم. خیلی از مردم اروپایی هم حالا با سیاست‌های حکومتدارانش کار ندارن ولی تمدن و فرهنگ ایرانی را، جسارت مردم ایران را، جانسپاری مردم ایران را دارن ستایش میکنن. بنابر همین من فکر میکنم که دایره این محبوبیت ایرانیت و همه چیزی که به ایران و ایرانیت ربط دارد وسیع‌تر است و من در یک صحبت دیگر هم با اون اوکراین ها گفتم که من فخر میکنم که خودم رو جزئی از همین تمدن میدونم و این واقعا جای فخرم هست. اما حالا تا کجا ببینید حکومت ایران توانست قلب مردم خود رو به دست بیارد؟ من این یک سوالی هست که باز باید منتظر بود، باید باز دید. مردم ایران در نتیجه اشتباهات، در نتیجه مشکلات زیاد اقتصادی و اجتماعی از حکومتداران خودش خیلی ناراحت بود. البته نه همه مردم، یک بخشی از مردم و ما این رو در تظاهرات ها و در اون اعتراض ها دیدیم، مشاهده کردیم. اما اینجا دو تا حالت شد. یکی این که خود این مردم دید که در روزهای دشوار، در روزهای سرنوشت ساز، همین حکومتداران با وجود همه مشکلاتشون در پهلوی مردم بودن، رها نکردن، دفاع کردن، جانسپاری کردن، مجروح شدن، بعضیش
به شهادت رسید، این رو مردم احساس کرد. این یک مسئله است. مسئله دیگر این که اگر مردم مشکلات هم داشتن، خسته هم شدن از بخشی از حاکمیت، تقریبا همون بخش حاکمیت در نتیجه این جنگ رفت از صحنه. یا به معنای فیزیکی کلمه رفت یا از لحاظ نفوذ رفت و روی صحنه یک افراد آمد که درست که بخشی از بدنه همون حاکمیت هستند، اما با یک چهره نو، با یک گفتمان جدید روی صحنه آمدن و هنوز مردم ایران از این گروه جدید خسته نشدند، بلکه این گروه جدید رو تنها در این مرحله همچون حامی سرزمین میشناسند. و این برمیگردد با اون که حکومت ایران تا کدام درجه در آینده در مرحله بعد از جنگ با مردم خود، با نیازهای مردم، با خواسته های مردم خود رفتار خواهد کرد. اگر همون طوری که در نسبت کشورهای عربی و جهان اسلام گفتم که این سرمایه را به دست آورد، این محبت را به دست آورد، اگر یک تغییرات در سیاست داخلی هم کرده باشد، فکر میکنم که اون انسجام داخلی که در ایران بین حکومت و مردم با وجود آمد در آینده شاید بیشتر شود. البته اینجا یک مسئله دیگر است، شاید در این صحبت نتوانیم پورا اون رو فرا بگیریم، با صحبت‌های بعدی مونیم، چون خودم هم در این موضوع دارم فکر میکنم. حالا کمی باید مطالعه بیشتر کرد، مشاهده بیشتر کرد که تأثیر این حادثه جنگ ایران به آسیا مرکزی چی هست، بخصوص به تاجیکستان ما، بخصوص به حکومتداران و مخالفین، به مردم تاجیک، و تا کجا سیاست‌های ایران همچون حاکمیت و همچون مردم با کشورهای دیکتاتوری آسیای مرکزی در گذشته به نفع این ملت و مردم بود یا نبود و در آینده چگونه خواهد بود. شاید این یک موضوع، یک بحث یا صحبت بعدی ما باشد. خب البته در این موضوع هم یک سوال هم داشتم از همون مطلب مقاله که در سایت پیمان ملی تاجیکستان نوشته شده. حالا اونجا گفته شده بود که پیش از این جنگ ایران 3 پایتخت عربی رو، دمشق، بیروت و بغداد رو میتوان گفت که زیر نفوذ خودش داشت، اما با گذشت وقت اینها رو از دست داد. حالا سوال اینجا بود که ایران که اینقدر قدرت داشته است که به نمایش گذاشت، حالا چرا این رو در وقت همون دفاع فرضاً گیریم از دمشق و دفاع از دیگر بغداد اینها استفاده نبود؟ یا فرضاً وقتی که گنرال سلیمانی رو ترور کردن، عیناً در همین و فکر من که همین کشتاری سلسله کشتارهای رهبریت ایران از همون گنرال قاسم سلیمانی سرشته بود، چرا اون وقت یگان خیلی واکنش نکرد ایران؟ شما چون ایران رو خوب میشناسید. بله، من در اون مقاله هم گفتم که پیشتر ایران 4 پایتخت عربی رو حالا زیر نفوذ داشت یا تاثیر زیاد در حاکمیت داشت و البته از دیدگاه بعضی تحلیلگران عربی این رو بیشتر از نفوذ و نظارت میگفتن، حتی میگفتن که دیگر کاملا تسلط کامل دارد. صنعا، بغداد، دمشق و بیروت. الان دمشق کاملا رفت، دیگر از نفوذ ایران خود را رهاند. بغداد هم تقریبا میتوان گفت تا جای، بیروت هم دیگر سیاست های گرفته ایستاده است که دیگر چندان همخوانی با سیاست های ایران در منطقه ندارد. مانده است تنها صنعا که وضعیت هم اون هم نامعلوم به کجا می رود و این یک واقعیت است. ایران در حالا چی در نتیجه ترور قاسم سلیمانی، چی در نتیجه این طوفان اقصی یا حادثه های دیگر، که این یک واقعیت است که دیگر نفوذ ایران در منطقه، در حاکمیت های منطقه از دست رفت و طبیعی است که میتوان گفت به معنای تام در کل منطقه از بین رفت. اما این جنگ 40 روزه اخیر نفوذ ایران را به این منطقه برگرداند، حتی بیشتر از این 4 پایتخت. درست که حالا دیگر در قصرهای این کشورها ایران چندان شاید نفوذ نداشته باشد،
با جای نفوذ حالا ترس از ایران با وجود آمد. یعنی حالا در تمام این کشورها، در قصرها، در کاخها یک ترسی از ایران وجود دارد و این طبیعی هم هست، چون ایران دیگه اون ایران قبلی نیست. ایران نیست که در زیر رهبری نفرهای مثل خامنه‌ای و لاریجانی و شخصیت‌های دیگر باشد که هم خیلی از لحاظ منطقه‌ای معتدل بودند و همیشه از صحبت از وحدت و اخوت امت اسلامی میکردند. حالا ایران در اختیار یک گروه هست که هم طعم جنگ و پیروزی را چشیدند و هم یک ضربه از این طرف این کشورها خوردند که در اونها بیشتر حس انتقام وجود دارد و هیچ وعده با کشورهای همسایه این افراد ندادند. و در صورتی که سید علی خامنه‌ای و لاریجانی و دیگرها وعده های داده بودند، حالا اینا پایبند کدام وعده نیستند و این ترس کشورهای عربی برجاست بیشتر چون بر رفتار خودشون ربط دارد. خودشون یک قمار کردن که در این قمار خود را در معرض خطر قرار دادن. اما ایران دیگر عقل و ذهن و قلب‌های مردم منطقه را در اختیار دارد و این قوی‌تر و این مهمتر از آن است که شما در قصرها نفوذ داشته باشید. یعنی زمینه بهار عرب. بله؟ این یعنی میشود گفت زمینه بهار عرب. این میتواند زمینه بهار عربی نو باشد. در همون مقاله من نوشتم. اتفاقا در همین فورومی که همین روز برگزار شد خیلی از عرب‌ها به این فکر من راضی نشدند که یک همین جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران و پیروزی ایران زمینه یک بهار عربی جدید را میگذارد. اما خب منم با دلیل‌های خود بر دلیل‌های خود ایستادم، اونها هم دلیل‌های خود را داشتن. البته یک قسمی از تحلیلگران عربی و هم با همین نظر من موافقند که در آینده نزدیک نه ولی در دراز مدت این میتواند زمینه بهار عربی جدید را یا با هر شکل دیگر بگذارد. چرا؟ چون پیشتر هم گفتم که مردم خود را و حکومتشان را با حکومت ایران و مردم ایران مقایسه خواهند کرد. خیلی خوب استاد، خیلی که ما مشاهده میکنیم در گذشته همین سیاست جهان عموما نظام های سیاسی رو میتوانیم گفت که یک لیبرالی هم بودن و یک قسمشان کانسرواتیوی بودن و این رو بینید که پیش از همین قضیه ایران در غرب عموما در از جانب آمریکا یک قضیه دیگر پیدا شد، قضیه جزیره اپشتین و این یک قسم سیاستمداران پاپولیست که ما دیدیم واقعا یعنی تربیت یافته میتوان گفت در اون نقطه تربیت یافته همون جزیره اپشتینی بودن. آیا میشود گفت که در حال حاضر اکنون در سیاست جهان غیر از کانسرواتورها، غیر از اون لیبرال ها، یک قسمی همون پاپولیست ها یا که همون اپشتینی ها نیز فعالیت میبرن، سیاستشون رو پیاده میکنن؟ ببینید جهان یا اندیشه عقیده لیبرال دموکراسی در یک بحرانی ریشه‌ای قرار دارد، حتی در یک بحرانی وجودی قرار دارد و حالا معلوم نیست که آینده اون با کجا میکشد، چون غرب در مجموع تجسمگری اندیشه لیبرال دموکراسی بود. در مجموع خصوصا بعد از جنگ دوم جهان پیشرفت‌های زیادی کرد و یک الگوی بسیار خوبی را برای جهان معرفی کرد. یعنی اندیشه لیبرال دموکراتی امنیت، ثبات، پیشرفت، علم، ترقی، اقتصاد پیشرفته، علم پیشرفته در مقایسه با عقیده و جهانبینی کمونیستی یا عقیده و اندیشه‌های دیگر. اما امروز ما یک وضعیت دیگر رو مشاهده کرده ایستادیم که در خود همین غرب که گهواره عقیده‌های لیبرال دموکراتی بود، این اندیشه دچار بحران گشت و نیروهای پاپولیستی، نیروهای راستگرای افراطی دارند هم ضربه به لیبرال دموکراتی میزنند، هم نفوذ او را کم کردند و هم بی‌آبرو کردند لیبرال دموکراتی را و او را در حالت دفاعی قرار دادند و امروز غرب را دارند تبدیل میکنند به تقریبا به همون وضعیتی که
جهان دیکتاتوری افسریتری خودکامه داشت. برای مثال دیگه حالا شما فرق بین ترامپ و پوتین نمیبینید. بله. و حتی یک کشور مثل چین با رهبریتش در مقایسه با این دو یک کمی منطقی تر می نماید. بله. و شما ویکتور اوربان رو داره در قلب اروپا که با پوتین دوستی میکند و علیه کشور دیگری اروپایی اوکراین که از خود دفاع میکند موقع میگیرد. شما در پارلمان های اروپا میبینید که در فرانسه، در آلمان حزب های قدرت گرفته ایستادند که هم راستگرا هستند، ملتگرا هستند، پاپولیست هستند و مدح و ستایش از ترامپ و از پوتین و از ویکتور اوربان و از اینها میکنند. و باز این قضیه اپشتین رو شما جزیره اپشتین رو آوردید که میتوان گفت که تقریبا تیر خلاص رو به این فرهنگ و به این نخبگان سیاسی زد. اما یک چیز دیگر رو در این داروگیرها ما فراموش میکنیم که آیا همین پرونده جزیره اپشتین یا قضیه اپشتین رو کی برملا کرد، کی آشکار کرد، از کجا آمد، کی این فایل ها رو بیرون برآورد، این سیر رو بیرون برآورد؟ نه روسیه، نه اسرائیل، نه چین، نه کشورهای عربی، نه اون کسانی که علیه لیبرال دموکراسی مبارزه میبرند و ضربه زدن میخوان، بلکه خودی همون باقی مانده های اندیشه لیبرال دموکراتی اینا آمدن این مشکلات رو برملا کردن. برای چی؟ برای آنکه نشان بدهند که چگونه جهان غرب از داخل دارد میپوسد، باید یک اصلاحات ریشه‌ای رو راه اندازی کرد. ما نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، بیشتر متاسفانه میگم، ما این قسمت غرب رو میبینیم الان، این پاپولیست ها و فساد اخلاقی و حالا خیلی از مشکلاتی که در غرب هست از این راستگراها و پاپولیست ها رو میبینیم، اما اون بخش دیگر رو ندیده ایستادیم، با اون توجه نمیکنیم که هم برای خود مبارزه برده ایستاده است. اونایی که این قضیه اپشتین رو برملا کردن، آشکار کرده ایستادن، اونایی که در قضیه عدالت جهانی در پهلوی مردم فلسطین ایستادن، صدا بلند میکنن، اونایی که در خیابان ها میان در پهلوی مهاجرین قرار میگیرن. بله. اونایی که واقعا هم دلشون به جهان غرب، به ارزش‌های خودشون میسوزد، هم به اون نظم و ثبات جهانی، عدالت جهانی میسوزد. ما متاسفانه این رو نمیبینیم و در چهره اونها شریک نمیبینیم، بلکه از آنی که غرب در یک شرمندگی دچار شد، خیلی هم از این حلاوت میبرند بسیاری ها و تلاش میکنند که این بیشتر شود. و در صورتی که من نظرم این است که ما باید در اینجا همونطور که در اسلام یا با نمایندگی از اسلام نیروهای زیاد است، افراد زیاد است، حزب و حرکت‌های زیاد است که بعضیش خوب رفتار میکند، بعضیش بسیار ضربه به اسلام میزند، در همه فرهنگ این هست. ما بیم میخواهیم نمیخواهیم غرب این فرهنگ هنوز پابرجاست، قوی هست، اقتصاد، از لحاظ نظامی، از لحاظ سیاست، از لحاظ علم این قدرت است. ما با جای آنکه بیایم با تمسخر، با بدبینی رفتار کنیم، اون قسمتی که واقعا به این فساد دست میزنند، به این جنایت ها دست میزنند، اونها را جدا کنیم، بیایم در چهره خویش یا باقی مانده منطقی و سالم شریک استراتژی خود را جستجو کنیم، این را برپا کنیم و از اون استفاده بریم در آینده. من مناسبت خودم رو با این قضیه ها، با جهان غرب، با اندیشه لیبرال دموکراتی و با در مجموع با این وضعیت در چنین چارچوب میبینم. سلامت باشید استاد. حالا پیش از اون که از موضوع ایران دیگر کنار رویم، یک موضوع دیگر در ذهنم است، این هم باشد موضوع افغانستان همسایه ما که از قضیه ایران شاید برای ما هم نزدیکتر باشد. اما پیش از اون که به این موضوع گذاریم، یک سوال داشتم که در گذشته این با مناسبت تاجیکستان و ایران برمیگردد. در گذشته ایران را حکومت تاجیکستان حتی در بعضی جاها نامش را نمیگرفت، میگفت کشوری به همه معلوم.
و اون مبلغان حکومت چی سنگ داشتن، چی خاک داشتن، چی لایه داشتن، میزدن سوی ایران. و حالا دیگر این سیاست و این نظر و این مناسبت تغییر یافت و باید واقعا اقرار شد که مثال به 180 گرادوس تغییر یافته است. به نظر شما سبب تغییر یافتن این سیاست در چی بود؟ و حالا دیگر تاجیکستان هم این فکت هم است که در همین جنگ 40 روزه یکی از کشورهایی بود که در کنار ایران بود و کشوری بود که خیلی کمک های بسیار هم از نگاه انسان دوستانه یعنی روان کرد به ایران. حالا میخواستم نظر شما رو در همین قضیه فهمم. ببینید من نظرم چنین است، همونطوری که در مسئله ازبکستان گفتم، این تغییر یافتن وضعیت به 180 درجه برمیگردد به سیاست‌های دوراندیشانه و پر از صبر ایران در برابر بی‌ادبی‌های رحمان و حکومت تاجیکستان که واقعا بی‌ادبی زیاد کرد، بخصوص بعد از اون که اون ملاقاتی که من سال 2015 با آیت الله خامنه‌ای در تهران داشتم، عکس‌ها که نشر شد، اون خیلی بی‌ادبی و یعنی با اون یک رشک و حسادت و ناراحتی رفتار کرد و گفتی شما که حتی نام نمیگیرید، کشوری به همه معلوم، چقدر فیلم ها ساختن، اما ایران صبر کرد. برای ایران کافی بود که با یک ضربه، حالا وقتی ببینید که با امریکا و اسرائیل ایستادگری کرد، پیروز شد با کشورهایی که میلیاردها دلار دارن در خلیج، کشور خلیج، خب تاجیکستان برایش چیزی نبود، رحمان چیزی نبود، اما صبر کرد، گذشت کرد، ناز و نزش رو برداشت. بله، ناز و نزش رو برداشت. یک رفتاری بچگانه بیعقلی کودکانه را حساب کرد که یک برادر بزرگ، یک انسان سالم در وقت یک کودک بی‌ادبی میکند باید جواب نگوید، نمیزیبد، ارزنده نیست و کاری خوبی کرد. ولی من فکر میکنم که در بعداً خب توانست متقاعد کند، فهماند که برداشت‌های رحمان غلط است، غلط بود، غلط است و اثبات کرد این رو، برگردوند چارچوب رابطه رو به مثل پیشین. اما من فکر نکنم که در طرف دیگر تغییرات جدی با وجود آمده باشد و آن چیزی که امروز ما میبینیم که تاجیکستان در بعضی تصمیم گیری های بین المللی در پهلوی ایران قرار میگیرد. حتی شما هم اشاره کردید که کمک بشردوستانه در این شب و روزها فرستاد، این بیشتر برمیگردد به موقع روسیه و چین، چون حکومت تاجیکستان در اون محور سیاست های خارجی چین و روسیه میچرخد، پرواز میکند و موقع گیری میکند. وقتی که از اون طرف چراغ سبز داده شد، حتی بعضی اشاره هم کرده شد، حکومت تاجیکستان از اینجا هم دستور و سپارش برادرهای بزرگ خود را انجام داده است، هم در نزد ملت تاجیک و در نزد ایرانی ها و در مجموع فارس زبان های دنیا یک چهره خوب کسب خواهد کرد که خب مسئولیت برادری و همزبانی را هم انجام داده ایستاده است. و البته من حداقل در همین جا با عقلی میکنن و رفتار درست میکنن، این رو باید تایید کرد، پشتیبانی کرد. ولی اون نه مثل پیشینه که باز وقتی که اگر ایران برگردد باز در آینده با ملت تاجیک همکاری کند، فقط با حکومت نه. من یکی از گلایه ها و یکی از اراده هایم به حاکمیت ایران در گذشته بود، خدا کند که در آینده این نشود، که در آسیای مرکزی، در خاور میانه با ملت ها خوب کار میکند. بله. اما در آسیای مرکزی هم یک زمانی خوب کار میکرد، بعد رفت خود را به دامن حکومت های دیکتاتوری پرتافت و اولویتش شد وارد شدن به شاس و به شنخه و به این سازمان ها، ملت ها را فراموش کرد، از آن جمله ملت تاجیک و نهضت اسلامی تاجیکستان را که رحمان حتی این را قدردانی هم نکرد. باید در آینده ایران برگردد به سمت ملت ها. چرا؟ چون همین جنگ 40 روزه نشان داد که در پهلوی ایران ملت ها قرار گرفتن پیش از همه. حاکمیت ها وابسته به منافع سیاسیشون رفتار میکنن، چه عرب باشد چه آسیای مرکزی. اما ملت ها اینجا منفیت سیاسی ندارن، منفیت هویتی انگیزه دارن
انگیزه دارند و با این انگیزه ها موقع گیری کردن ایران نباید این رو در آینده فراموش کند. اما من نگران از اون هستم که وقتی که ایران برگردد به همون سیاست های اصیل و منفیت محوری خودش برای ملت ایران و ملت های منطقه، میترسن که باز رحمان برمیگردد به همون سیاست های به منطق خودش. ولی ایران نباید دیگر از این نگران باشد. چرا؟ چون ایران دیگر اون ایرانی قبل از این جنگ نخواهد بود. اما در مسئله افغانستان اگر کوتاه بگویم و امروز صحبت ما رو با همین جنبه بس کنیم، چون شما هم دیگه گفتید که صحبت ها در آینده بیشتر خواهد شد. من فکر میکنم که افغانستان، متاسفانه افغانستان امروزه که خودش هم در یک مشکلی، در یک جنگ با پاکستان قرار داره، در سایه جنگ ایران موند و حتی امروز که اسلام آباد پاکستان میزبان گفت و شنودهای امریکا و ایران هست، حتی کسی هم دیگر درباره هجوم پاکستان به افغانستان صحبت نخواهد کرد. بله. ولی حکومت امروزه افغانستان نه به معنای تعریف آنها یا پشتیبانی از آنها است، اثبات کردن که شاید به معنای نظارت یا کنترل تمام افغانستان رو در دست دارن. حداقل تا امروز از عهده انجام برنامه‌های اقتصادی اجتماعی خود برآمده ایستادن، ثبات را تامین کرده ایستادن و حتی بعض نشست‌های منطقوی رو در کابل برگزار میکنن. همین نشست گفتگوی افغانستان با آسیای مرکزی، و وقتی که این کشورها میان در اونجا شرکت میکنن، این به معنای اعتراف است. حکومت تاجیکستان هم دیگر علاج ندارد جز اعتراف کردن این واقعیت که اعتراف کرده ایستاده است. و فکر کنم بعد از انجام جنگ ایران، جامعه جهانی بخصوص منطقه حتما برمیگردن به آرام کردن وضعیت در افغانستان و حل مشکلی بین پاکستان و افغانستان. سلامت باشید استاد عزیز. حالا دیگر اینجا سوال ها هستن، اما با اجازت هم تماشابینان این سوال ها رو با برنامه دیگری میگذاریم. اینجا من میخواستم درباره جبهه ملی افغانستان پرسم و دیگر موضوع های مهم که بین تاجیکستان و افغانستان قرار داشتن. البته دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، ما برنامه رو دوام میدیم. در برنامه بعدی این صحبت ها رو خواهیم کرد با استاد. البته استاد هم در خدمت ملت هستند. برای امروزه صحبت پرمحتوا و صحبتی که من زیاده از 1.5 ساعت گذشت برای استاد منتداری میکنیم و امیدواریم که چنین صحبت ها اکنون با دوام میکند. یک موضوع های خیلی گل در ابتدای صحبت گفتن، بیشتر توجه ما بالای ملت میشود، گفتگو با ملت میشود و امیدوارم که ما توانیم در این مسیر میسر شویم. سلامت جان، موفق باشید. از پروردگار برای شما، برای تیمتان، برای همه کسانی که ما را میبینند، میشنوند، پشتیبانی میکنند، دستگیری میکنند، از خداوند برایشان توفیق، سلامتی و پاداش نیک را در این دنیا و آخرت تمنا دارم و شما را با پروردگار تا صحبت‌های بعدی میسپارم. خدا نگهبانتون باشد. خداوند نگهبانتون باشد استاد. زنده و سلامت باشید. همین بود دوستان عزیز، برنامه امروزی ما. امیدوارم که مورد پسند شما گشته باشد و از همینجا ایستاده با تیم رسانه که حالا این برنامه را راه اندازی کردن و خدمت کردن از آنها منتداری میکنیم و تا برنامه آینده در پناه خداوند باشید. سلام علیکم و رحمت الله.